सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जुग जुग अटल चबर छतर दे मालक प्रगट गुरां की दे बाणी गुरु सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की निੱਘੀ गोद का आनंद माणदे हां। पातशाह जी के हुक्म दे विच जिहा चीरी लिखिया तिहा हुक्म कमाए। कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए दे महावाक अनुसार साडे बहुत ही सत्कार जो गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई जरनैल सिंह जी उन्हां दी अंतिम अरदास दे विच जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ बख्शो असीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरमुख प्यारे पातशाह जी का फरमान है कि जदों कोई इंसान इस मातलोक दे उत्ते जन्म लैंदा है जन्म तो पहला मौत लिखी जाती है, मौत का कारण लिखिया जाता है, मौत के हालात लिखे जाते। अगर आप उस मौत को प्रवान करते हाँ फिर अकाल पुरख वाहिगुरु आपां नूं इस मात लोक ते जन्म दिंदे हैं। पातशाह जी का फैसला है मर न लखाए मंडल में आए जीवन साजे माई। मौत अटल सच्चाई है, मौत अटल सच्चाई है, हर एक ते आउणी है। पर गुरु प्यारी साध संगत जी मरण तो पहला मरना सिख लेना, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी का यह संदेश है जान ताओ प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मोरी आओ इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै खान ना कीजै। दे महावाक अनुसार पातशाह जी का फरमान है कि जीवन तो पहला किते मौत का भेद, क्योंकि गुरसिक्खी शुरू ही मौत तो आउंदी है। सो गुरमुख प्यारिओ मन दीआं तृष्णावां नूं मार लेना, मन की मत नूं मार लेना, मन की दुविधा मार लैनी, मन के विचारां नूं मार लेना। नानक मन ही को मन मार सी जे सतगुर भेटे सोए। स्वासां दे हुंदिआं जीवन दे रहिंदिआं मन नूं मारना सिख लेना किसे विरले दे हिस्से आउंदा है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी जिस तरह गुरु घर दे वजीरां पासों वरागमई अमृत कीर्तन सरवण कर रहे सी, जिस कीर्तन नूं पातशाह जी ने कलयुग दे विच प्रधानगी का रुतबा बख्शिश किया है। कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीऐ लाए ध्याना। सो गुरमुख प्यारिओ आप अमृतमई कीर्तन सरवण कर रहे सी। हुण थोड़ा समा आप अपने जीवन नूं विचारना है, क्योंकि अपने बहुत ही सत्कारयोग बापू जरनैल सिंह जी सतगुरां दी अपार बख्शिश सी। सुआसां दे हुंदिआं जीवन दे रहिंदिआं मन दीआं तृष्णावां नूं मार के मालक दे शुकराने दे विच जिथे आप विचरदे सी, इसे ही गुरु घर गुरुद्वारा रीरू साहब पातशाही 10वीं
ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿਆਸ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 84 ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਆਸ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸਣੀਆਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਤਸਵੀਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਭਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਤੀਰਥ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਆਓ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ
पूरन विश्वास क्यों मनो वसारिया जियो। सतगुरां दी बाणी ते पूर्ण विश्वास करके वाहिगुरू गुरमंत्र नूं दृढ़ करना है, क्योंकि सिमरन है जिहड़ा साडे पितरां दा उद्धार कर सकदा है। अज भाई जरनैल सिंह जी साडे पितरां दे विच जा विराजे हन। सो गुरमुख प्यारिओ, जे संगत रूप दे विच बैठ के मालक दा शुकराना करदे हां, जिस सिमरत सब किलविक नासै पितरी होए उधारो, पितरां दा भी उधार हो जाता है। वैसे तो गुरमुख प्यारे अपने जीवन का लाहा लैके गए हैं। इहो जिहा जीवन वैसे ही मालक के दर ते प्रवान हो जाता है, पर फिर भी किते संसार सागर दे विच विचरदियां जाने अनजाने किसी का मन दुखाया गया होए, किते मालक दे हुक्म की उलंघना हो गई होए, गुरु प्यारी साध संगत जी अकाल पुरख वाहिगुरू जी औगुणा नूं ना चितारदे होए, अब की बार बख्श बंदे को बहोर ना पव जल फेरा। सच्चे पिता वाहिगुरू जी वो साडे गुरमुख प्यारे आप जी दे चरनां दे विच आ विराजे हन, उन्हां नूं बख्श के अपने चरनां दे विच निवास बख्शो। परिवार नूं भाणा मनण दा बल ते संगत नूं जीवन जीउण दी जुगत बख्शो। इस तरीके जोदड़ी बेनती के रूप दे विच आपां सिमरन करना है, कोई रसना वांझी ना रह जाए। सुआस ग्रास सिमरन करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। सारी संगत बोलो जी, कोई रसना वांझी ना रहे। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी,
ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਥਮਨ। ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਬਣਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਾਰਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਾਰਜ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਾਰਜ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਰਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲ ਹੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਜੋਗੀ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਖੇਡ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਨਾਦ ਨੇ ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੇ ਤੋ ਚਲਤ ਪਿਆ। ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਮੌਤ ਆਖਿਆ। ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਮੌਤ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ
ਮਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ। ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦਾ ਮਨ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਅੰਬਾਰ ਕੋ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਮੌਤ ਆਖਿਆ। ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅੱਧੀ ਮੌਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਮੌਤ ਆਖਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਨੀਂਦ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਦਾ ਲਈ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਕੋ ਮਨ ਮਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਮੋਏ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ। ਮरूँ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਆਰ, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਦੁਆਰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਚਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਦੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਇੱਕ ਚਾਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਪਦੇ ਜਗਾਏ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਿਭਾਈ। ਸਵਾਉ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੋਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਕਦੋਂ ਮਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਗੱਲੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋਂ ਕਸੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਟਵੀਆਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕੇ, ਲੁਕਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਕਿ ਸਾਗੇ ਕਿਚ ਅਰਦਾਸ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨ ਕਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜੀ ਮਨ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ।
ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜੱਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆ, ਜੇ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਜੇ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸੀ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇ ਕਿਵੇਂ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ, ਧੋਨੇ ਆ, ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਅਦਿੱਖ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਮੈਲ ਅਦਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਦਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ, ਸਾਬਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੇ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧੋਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਲਤ ਮੋਦ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਮਨੁਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਮੂਲ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਨ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਤੇ ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਦਾ ਆਸਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੋਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋਤ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਆਸਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਨ ਉਸੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਵਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸੁਖਮ ਨੇਤਰ ਨੇ। ਸੁਖਮ ਨੇਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਖੜੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਵਿਖੜੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ?
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਤ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੇੜਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡੀ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਆ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਬਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਪੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣੋ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਤ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਰਸਨਾ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਐ ਠਾਂ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਮਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਨ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਕਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਰ ਮੰਗਿਆ, ਦੇਹੋ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ। ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਨਾ ਟਰੂੰ ਅਰ ਜੋ ਜਬ ਜਾਇਲ ਰਹੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਮਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਾਲਕ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਮਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਨ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ ਚਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਔਰ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲ ਹੈ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ, ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਹਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦਿਆ,
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਨੂੰ 84 ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਡੇਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਬੇਰਾ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਗਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੋ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ 7:30 ਤੋਂ 8:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੈਨਲ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੀ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹਿਨ ਦੇਖਤ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ, ਨੈਣ ਦੇਖਤ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ, ਨਹਿਣ ਦੇਖਤ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ, ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜ ਸਮਾਏ, ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜ ਸਮਾਏ, ਨੈਣ
नहीं कछ तेरा, नैन देखत एहो जग जाई, नैन देखत एहो जग जाई। उपजै निपजै निपज समाए, उपजै निपजै निपज समाए, नैन देखत एहो जग जाई, नैन देखत एहो जग जाई। अनक जतन कर काया पाली, अनक जतन कर काया पाली, मरती बा अगन संग जाली, ए शरीरा मेरे इस जग में आए कै, क्या तुद कर्म कमाया, कै कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन न वसाया, सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया, पूरब लिखया पाया। कह नानक एहो शरीर परवान होआ, जिन सतगुर स्यो चित लाया, जिन सतगुर स्यो चित लाया। अनक जतन कर काया पाली, मरती बा अगन संग जाली, मरती बा अगन संग जाली, नैन देखत एहो जग जाई, नैन देखत एहो जग जाई। उपजै निपजै निपज समाए, उपजै निपजै निपज समाए, नैन देखत एहो जग जाई, नैन देखत एहो जग जाई।
ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ ਸੋ ਤਨ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ ਨੈਣ ਦੇਖਤ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ ਨੈਣ ਦੇਖਤ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ ਉਪਜੈ ਨਿਪਜ ਸਮਾਏ ਉਪਜੈ ਨਿਪਜ ਸਮਾਏ ਨੈਣ ਦੇਖਤ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ ਨੈਣ ਦੇਖਤ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਦੁਨੀਆ ਸੈ ਕੋ ਰੂਪ ਦੇਖੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਬਿਨ ਬਿਨ ਸੈ ਕੋ ਰੂਪ ਦੇਖੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੈਣ ਦੇਖਤ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ ਨੈਣ ਦੇਖਤ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ ਉਪਜੈ ਨਿਪਜ ਸਮਾਏ ਉਪਜੈ ਨਿਪਜ ਸਮਾਏ ਨੈਣ ਦੇਖਤ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ ਨੈਣ ਦੇਖਤ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਥਾਂ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰਨਾਲੇ। ਹਰਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਾਰ ਸਪਾਗੇ ਸ਼ਬਦ
ਨਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਦਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੋ ਕੋ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਰਿਤ ਕਹਤੇ ਪੁਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ਸਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਅਮਰ ਆਇਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜੁਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਦਿਆ ਵਿਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ, ਕੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੂਹ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਵਾਏ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਨਿਵਾਸ 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 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਪੰਚ ਪਦਾ ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ,
ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਧਨ ਭੀਤਰ, ਤਾਂ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟਿਆ ਜਾਈ। ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਸਿਧ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰ, ਤਾਂ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟਿਆ ਜਾਈ। ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਦੇਹ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰਮਤਿ RAM ਨਾਮ ਪਰਗਾਸੋ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਸਰਣਾਈ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਚੇਤ ਅਜਾਣਾ। ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣਾ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਥ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਜਿਸਨੋ ਦੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਅਤ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਲਖ ਲਖਾਏ। ਜਿਨ ਇਹ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ। ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੈ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕੋ ਰਖੈ ਲੁਕਾਈ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਜਿਸਨੋ ਦਾਤ ਕਰਹਿ ਸੋ ਪਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਜਿਸਨੋ ਦਾਤ ਕਰਹਿ ਸੋ ਪਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।